ہم ہمیشہ سے ہر جگہ پہ پرامن رہے ہیں، لیکن ہمیشہ سے ہمیں یہ لوگ جو ہے نا انتشاری کہتے ہیں، یہ ہمارے اپنے جو بزدل قیادت ہے، نہ خود کچھ کر سکتے ہیں نہ ہمیں کچھ کرنے دیتے ہیں۔ لوکل قیادت کیا کہہ رہی ہے ابھی؟ لوکل سے لے کے اوپر سے لے کے نیچے تک سب کو خدا تباہ و برباد کرے، اللہ پاک ان کے۔ جب دیکھا کہ 3 دنوں سے یہ ڈرامے چل رہے ہیں، 3 دنوں سے یہ ڈرامے چل رہے ہیں اور کوئی روڈ بند نہیں تھا، تو ہم نے آتے ہی بلاک کر دیا، اور ہم اکیلے ہی کافی ہے۔ اگر ہماری لیڈرشپ ہمارا ساتھ نہیں بھی دینا چاہتی ہے تو ہم ورکر کافی ہے خان کی سپورٹ کے لیے۔ جی ناظرین، یہ خواتین کا جذبہ، یہ ضلع کوہاٹ اور خیبر پختونخوا کی بہادر عوام خوشحال گڑھ کے اس مقام پہ، اور اس وقت یہ روڈ کو ایک مرتبہ پھر بند کر دیا گیا۔ ناظرین اکرام، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس وقت پی ٹی آئی کے کارکنوں نے اس کوہاٹ خوشحال گڑھ کے اس روڈ کو ایک مرتبہ پھر بلاک کر دیا۔ ناظرین اکرام، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں بہت بڑی تعداد میں پی ٹی آئی کے کارکنان، خواتین کارکنان عمران خان کے لیے اور عمران خان کی کال پر ایک مرتبہ 8 فروری کا پھر آغاز کر دیا گیا اور خوشحال گڑھ پل کے بند کر دیا گیا۔ ناظرین، یہ آپ دیکھ رہے ہوں گے یہ بہت بڑی تعداد میں پی ٹی آئی کے کارکنان، اس وقت پی ٹی آئی کے کچھ کارکنان یہ کہتے ہیں کہ روڈ ابھی بند نہیں کرنا، لیکن پی ٹی آئی کی کچھ خواتین ہیں کہ جو روڈ کو بلاک کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ناظرین، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں بہت بڑی تعداد میں پی ٹی آئی۔ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، ہم موجود ہیں خوشحال گڑھ میں، اور یہ آپ دیکھ رہے ہیں خوشحال گڑھ کے برج پر، یہ ذرا دکھائیے گا، یہ پبلک بہت بڑی تعداد میں پی ٹی آئی کے خواتین بہت بڑی تعداد میں موجود ہے۔ ناظرین، ہمارے ساتھ کچھ خواتین موجود ہیں، ان سے جانتے ہیں یہ جب یہاں پر آئی ہے تو انہوں نے روڈ کو بلاک کر دیا، عمران خان کی کال پر 8 فروری کی کال تھی۔ السلام علیکم، کیا کہنا چاہیں گی؟ جی، میں جنرل سیکرٹری پی ٹی آئی کوہاٹ ہوں، اور خان کے لیے یہ ایک دن مقرر نہیں ہے۔ جب تک خان ان ظالموں کے، ان فرعونوں کے پاس ہے، ہم لوگ ہر دن اپنی جان کی قربانی دینے کے لیے تیار ہیں۔ یہ ایک دن کا نہیں ہے۔ جس دن تک خان نہیں آزاد ہوں گے، جس دن تک ان کی صحت، ان کی سلامتی ہمارے ساتھ، وہ ہمارے درمیان نہیں کھڑے ہوں گے، تب تک ہم اپنے گھروں سے باہر بھی رہیں گے، تب تک ہم ہر مومنٹ کا حصہ بھی بنیں گے، اور ہماری یہ ایک دن آنا نہیں ہے۔ ہم لوگ خان کے لیے اس حد تک تیار ہے نا، اگر ہمیں کوئی گولی مارتے ہیں ہم گولی کھانے کے لیے بھی تیار ہیں۔ ایک بات ہے میڈم، بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے، آج سے 2.5 سال پہلے جب خان صاحب کی گرفتاری ہوئی تھی تو ان کی رہائی کے لیے کال کی جاتی تھی، ان کے رہائی کے لیے احتجاج ہوتا تھا۔ اب آپ بتائیں، آج کا جو احتجاج ہے ان تک رسائی کے لیے یا ان کی رہائی کے لیے ہے؟ دیکھیں، ہماری لیڈرشپ کا یہ تھا کہ محمود اجکزئی صاحب کو خان صاحب کی ہدایت کے مطابق اپوزیشن لیڈر بنایا گیا ہے، تو جو خان صاحب کی طرف سے ان کو یہ حق ملے ہے، اور جس طرح سے پارٹی ہے وہ ہمارے مشر ہے، وہ سب کچھ اچھا سمجھتے ہیں۔ ہم کارکن ہیں، ہم جذباتی ہیں، لیکن کچھ چیزیں گراؤنڈ ریئلٹیز کو دیکھنا ہوتا ہے۔ ہمیں وہ کوئی کام نہیں کرنا جو ہمارے خان کے لیے مزید مشکلات بڑھائیں۔ زبردست، آپ کیا کہنا چاہیں گی؟ جی، آپ کچھ کہنا چاہیں گی پلیز؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ ہم سب بہنیں خان کے لیے نکلے ہیں گھروں سے، انشاءاللہ جب تک خان باہر نہیں آئے گا تب تک ہم چین سے نہیں بیٹھیں گے۔ ہم ہر احتجاج ہر ایک خان کے لیے کریں گے۔ اچھا، ایک بات ہے، میرا چونکہ خود ڈسٹرکٹ مردان سے تعلق ہے، ہمارے ضلعوں میں، ہمارے جو کے پی کے ضلع ہیں، خواتین کی نکلنے کی تعداد بہت کم ہے۔ آج یہ ہم کیا دیکھ رہے ہیں کہ عمران خان صاحب کے لیے خواتین بھی بڑی تعداد میں نکل رہی ہیں؟ نہیں بھائی، آپ کو مردان سے اکثر خواتین نکلتی ہے، کے پی کے میں سب سے زیادہ خواتین نکلتی ہے۔ خان کے سب دیوانے ہیں، خان کے ساتھ سب کی محبت ہے، وہ ہمارا بھائی ہے، بہن ہمیشہ اس کے ساتھ کڑی ہے انشاءاللہ۔ میرا پوائنٹ شاید آپ سمجھ گئی ہوں گی، کیونکہ جو ہمارا کے پی کے علاقے ہیں، خواتین اتنا زیادہ گھروں سے نہیں نکلتی، تو آپ اگر میرے پوائنٹ کو سمجھ گئی ہیں تو اس پر کمنٹ کریں پلیز۔ دیکھیے، اس طرح ہے کہ میں نے جیسے کہ آپ کو پہلے کہا ہے کہ جو لیڈرشپ ہمیں ہدایت جاری کرے گی، کیونکہ ہماری جو گھروں کی عورتیں ہیں، ہماری خواتین ہیں، ہمیں سب سے پہلے ان کی عزت اور ان کے پردے کا خیال کرنا ہے۔ آپ نے پہلے دیکھا ہے کہ پردے کی کتنی پامالی کی گئی ہے۔ انشاءاللہ جب لیڈرشپ ہمیں مکمل روڈ بند کرنے کا، مکمل ہدایات، ہمیں کسی جگہ پہ دھرنا دینے کا ہوگا، تو پھر آپ مردوں سے زیادہ عورتوں کو پائیں گے انشاءاللہ۔ جی، کیا کہنا چاہ رہی ہیں؟ سوری۔ السلام علیکم، میں نوشین بخاری ایڈوکیٹ ہوں اور آئی ایل ایف کی جی ایس ہوں۔ تو ہم آج آئے ہیں، تو ہم نے جب دیکھا کہ 3 دنوں سے یہ ڈرامے چل رہے ہیں، 3 دنوں سے یہ ڈرامے چل رہے ہیں اور کوئی روڈ بند نہیں تھا، تو ہم نے آتے ہی بلاک کر دیا، اور ہم اکیلے ہی کافی ہے۔ اگر ہماری لیڈرشپ ہمارا ساتھ نہیں بھی دینا چاہتی ہے
तो हम वर्कर काफी है खान की सपोर्ट के लिए। जी नाजरीन, ये खवातीन का जज्बा, ये जिला कोहाट और खैबर पख्तूनख्वा की बहादुर खवातीन का जज्बा ये आप देख रही हैं। हमारे बहुत शुक्रिया जी आपके टाइम देने का। आप जरा आइएगा, आपसे दो बातें कर ले। अस्सलाम वालेकुम जी, थोड़ा सा आ जाए जी। कोई बात नहीं, थोड़ी देर हम खड़े होंगे, आधा एक घंटा। आ जाए जी। अस्सलाम वालेकुम। आप जब आई तो आपने तहलका मचा दिया, आपने कहा रोड को बंद करो, सब कुछ बंद करो, ये क्या वजह है? बंद हो गए। ये जुर्रत दिखाने की बात है जिसमें दिल और गुर्दे होने चाहिए। जो इमरान खान के साथ मुखलिस हो, जो मुखलिस हो, तो इसके लिए रोड बंद करना कोई मुश्किल काम नहीं। तो आप क्या समझ, कोई मुश्किल काम नहीं है रोड बंद करना। अच्छा अब आप ये बताएं, इमरान खान के लिए अपनी जान की कुर्बानी देते हैं और दे रहे हैं। अच्छा अब आपने रोड बंद किया था थोड़ी देर के लिए और उसके बाद? नहीं, मैं जब तक रिहा नहीं होगा मैं इसी रोड पे बैठे रहूंगी। इसी रोड पर कोई गाड़ी मुझ पर चढ़ा सकते तो चढ़ा दे। आप क्या वजह है कि आप यहाँ पर आ गई हैं? अब क्या वजह? इमरान खान के लिए, वो अपनी पाकिस्तान की तरक्की खुशहाली के। जब इमरान खान रिहा हो जाएगा तो ये पाकिस्तान कहाँ पहुँच जाएगा? खान साहब कैसे रिहा हो सकते हैं आपकी नजर में? हम खान साहब कैसे रहे? खान साहब रिहा होने के लिए कामयाबी चाहिए, तहरीक कामयाब होना चाहिए, दिल गुर्दे चाहिए, तो मौजूदा लीडरशिप में कुर्बानी चाहिए। कुर्बानी 20-30 हजार लोग कुर्बान हो जाए तो खान रिहा हो जाए। मौजूदा लीडरशिप में आपको वो सकत नजर नहीं आ रही क्या? नहीं है, उसमें वो कोई भी मुखलिस नहीं है। खान साहब के साथ कोई मुखलिस नहीं है। सुहेल अफरीदी साहब के बारे में क्या कहते मैं हैं? किसी के बारे कुछ नहीं कहती, कोई भी मुखलिस नहीं है। जी नाजरीन, हमारे साथ चंद जुमले चाहेंगे। क्या कहते हैं हिजत कामरान साहब? ये धरना भी आपने लगाया, लोगों को भी आपने बुलाया, इसका मकसद, इसकी वजह? भाईजान, हमारा एक ही मकसद है जो आज से 2.5 साल पहले हमने शुरू किया था। 1 पॉइंट एजेंडा है हकीकी आज़ादी टाइगर्स टीम का, इमरान खान की रिहाई। हम हमेशा से हर जगह पे पुरअमन रहे हैं, लेकिन हमेशा से हमें ये लोग जो है ना इंतशारी कहते हैं। ये हमारे अपने जो बुज़दिल क़ियादत है, ना खुद कुछ कर सकते हैं ना हमें कुछ करने देते हैं। लोकल क़ियादत क्या कह रही है अभी? लोकल से लेके ऊपर से लेके नीचे तक सबको खुदा तबाह बर्बाद करे। अल्लाह पाक इनके घरों में ऐसे गम पैदा करे जो इनको इमरान खान की तकलीफ का एहसास हो। ये सारे बेगैरत बने हुए हैं, ये सारे हिजड़े बने हुए हैं। इधर वीडियो बयान जारी करते हम ये करेंगे तो क्या हो जाएगा? और चूड़ियां पहन के घरों में बैठो, इन औरतों से शर्म खाओ बगैर। तो ये देखो, ये खवातीन इधर पहुंची है, इनको पता नहीं गैरत है नहीं। अगर इस तरह बेगैरती को सियासत कहते हैं तो मैं लानत भेजता हूँ ऐसी सियासत पे, मैं लानत भेजता हूँ ऐसी पार्टी पे, मैं लानत भेजता हूँ ऐसे MNA पे और ऐसे MPA पे। गद्दार जो है वो बैरिस्टर गोहर है। वहाँ से खराबी वहाँ से शुरू है। वो जब ठीक हो जाए, वहाँ पे मुखलिस बंदा बैठेगा तो नीचे खुद जो है नीचे लोग ठीक हो जाएंगे। अच्छा, लोकल जो यहाँ पर लीडरशिप है, स्पेशली कोहाट की या KP की, उनसे आपको क्या तवक्को? भाईजान, ये वही लोकल लीडरशिप है जो 2.5 साल से अजदहा की तरह खान साहब की रिहाई के चाबी पर बैठे हुए हैं। इमरान खान को किसी ने जेल में नहीं रखा हुआ। ये मेरा वीडियो चलाए और इनको बताए, इमरान खान को बैरिस्टर गौहर से लेके जिले के काउंसलर तक इन्होंने जो PTI पे, जिनके पास PTI का होता है, वो सब मिलकर इमरान खान को जेल में इन्होंने बिठाया। वो क्यों जेल में रखने पर मजबूर है? उनको क्या फायदा है? और भाईजान, आपको पता नहीं है, ये कल तक प्याज आलू बेचते थे और आज जो है ना इमरान खान ने इनको MNA MPA बनाया है। अभी इनकी ईमानों का पता चल गया, इनको पता है कि खान बाहर आएगा तो हमारे सियासत एक दिन भी नहीं चलेगा। ये अगर इनको खान साहब को मारना पड़े, ये PTI वाले खान साहब को मारेंगे। तो आप क्या समझते हैं, खान साहब अल्लाह करे बाहर आ जाते हैं तो बैरिस्टर गौहर अली की चेयरमैनी खत्म? भाईजान, बैरिस्टर गौहर चेयरमैन पहले कब थे? उसको खान साहब ने मुंशी लगाया हुआ है। वो खान साहब ने बाहर बिठाया हुआ है कि उसकी जगह पे वो साइन माइन करे, ये मुंशी का काम होता है। उसकी ये गलतफहमी है कि मैं चेयरमैन हो गया। सारे फैसले वही कर रहे हैं। अल्लाह की कसम, खुदा न खास्ता खान साहब को कुछ हो गया, फिर हम इसको बताते हैं कि चेयरमैन किसके, इसके इतने चेयरमैन कर देंगे हम। बहुत शुक्रिया नाजरीन। ये देखिएगा जी, हम मौजूद है कहाँ पर? कोहाट खुशहालगढ़ के मुकाम पर हम मौजूद है। ये खूबसूरत ब्रिज आपको नजर आ रहा होगा। यहाँ पर बहुत बड़ी तादाद PTI की कारकुनान इस वक्त मौजूद है। नाजरीन इकराम, ये आप देखिएगा नाजरीन इकराम, इस वक्त PTI के कारकुनान भी यहाँ पर मौजूद हैं और हमारे खैबर पख्तूनख्वा के पुलिस भी यहाँ पर मौजूद हैं। नाजरीन इकराम, थोड़ी देर के लिए रोड को बंद किया गया और फिर पुलिस के साथ मुज़ाकरात के बाद इस रोड को फिर ओपन कर दिया गया। नाजरीन इकराम, इस वक्त खैबर पख्तूनख्वा और स्पेशली कोहाट की लोकल अवाम यहाँ पर बहुत बड़ी तादाद में मौजूद है और ये ब्रिज इस वक्त और रोड ये बिल्कुल ओपन है और यहाँ पे गाड़ियां चल रही है। लेकिन इससे पहले खवातीन आई और उन खवातीन ने इस ब्रिज को बंद कर दिया।
آپ کے ساتھ، آپ کے لیے لمحہ بلمحہ آپ ہمارے ساتھ اٹیچ رہے. ہم آپ کو وقت بوقت خوشحال گڑھ کے لوکل سطح پر آپ کو اپڈیٹ دیتے رہیں گے. فرحات خان کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھے. اللہ حافظ، اللہ نگہبان.